السلام علیکم دوستوں، ان سیڈ بھی موسم فخر میں خوش آمدید ہیں۔ جب اپوزیشن اتحاد کا مجوزہ جو ابھی تشکیل پانا ہے اس کا 2 روزہ اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے، اور اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین کے کنوینر جناب محمود خان اچکزئی۔ اس اجلاس کے لیے جناب پاکستان بھر سے مختلف لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو 2 روزہ اجلاس ہے، یہ 2 روز کے اندر پاکستان کو مسائل سے باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی لاہے عمل تو ضرور تیار کر لے گا۔ اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد بھی شامل ہے۔ البتہ اس اجلاس کے حوالے سے اہمیت کا حامل جو نقطہ ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام کی عدم موجودگی، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اس 2 روزہ کانفرنس کے اندر کسی طرح کی کوئی نمائندگی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جناب جمعیت علماء اسلام نے اپنے آپ کو اس گرینڈ الائنس سے الگ کر لیا، اور اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف یا یہ جو بھی مجوزہ گرینڈ الائنس ہے اس کی تشکیل کے لیے جو تحفظات کا یا جن یقین دہانیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا اس الائنس میں شامل دیگر جماعتوں کی طرف سے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اٹھائے جانے والے پوائنٹس کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور یہ جواب نہ آنا کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جواب ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کسی بھی لیڈر کا اس اجلاس کے لیے کسی کو جو ہے وہ نامزد نہ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی جواب ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوال بڑا میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی عدم موجودگی میں اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس اجلاس کے اوپننگ سیشن میں کیے جانے والے خطاب کی، جو کہ اس کانفرنس کے میزبان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور انہوں نے اپنے اس خطاب کے اندر جو شرکاء تھے ان کو ویلکم بھی کیا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو گرینڈ لائنز ہے مجوزہ، یہ پاکستان کو لے کر آگے بھی بڑھے گا، اور پاکستان کو اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے ان سے باہر نکالنے اور اس مبینہ غیر آئینی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا رول بھی پلے کرے گا، اور پاکستان میں جو عوام کی حاکمیت ہے اس کو برقرار رکھے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے جو پارلیمنٹ جیسا باوقار ادارہ ہے وہ اپنی توقیر کھو چکا ہے۔ آئین محض ایک کتاب کی صورت میں رہ گیا ہے، آئین کی کوئی وقت نہیں، اور پاکستان کا جو عدالتیں ہیں وہ تو بالکل ہی بے وقت ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو اپنی مرضی سے 100 موٹو نوٹس بھی نہیں لے سکتے، وہ تو اپنی مرضی سے بینچز کی تشکیل بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو الزام جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان پر عائد کیا گیا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس وجہ سے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اس مجوزہ گرینڈ الائنس نے اپنا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹا کر جوڈیشری کو کر لیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس مجوزہ گرینڈ الائنس نے اپنا سارے کا سارا وزن پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم انفیکٹ دستور پاکستان پر حملہ ہے، اور اس حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ لیڈر ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے آن دی ریکارڈ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف لوپ میں رکھا گیا تھا بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے قدم قدم پر مشاورت کی گئی تھی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سفارش کے اوپر مجوزہ آئینی ترمیم کی 22 سے زائد شکوں سے حکومت کو وڈرا کرایا گیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ ان کی طرف سے جو شکیں متنازع تھیں ان کو نکلوا بھی دیا گیا ہے اور یہ فائنل مسودہ ہے، تو اس فائنل مسودے کو
को देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब भी शामिल हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट देने का ऐलान भी कर दिया था। और उनका यह कहना है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है, तो ये वही गैर आईनी तरमीम है जिस पर वोट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब ऐलान कर रहे हैं जनाब कि वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट देंगे, क्योंकि अब इस मुसवदे के ऊपर उनकी जमात को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं। मेरा मानना यह है कि इस सारी सूरत हाल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिलाशुबा अपने सियासी बयानिए को तकवीयत देने की कोशिश की है। इसी तकरीब से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस बात का इजहार किया कि जनाब माजी में जब जब हमने आइन की हुक्मरानी की बात की है, हम पर गद्दारी के फतवे लगाए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों को नए रूल्स ऑफ गेम को सेट करके एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं, इन बातों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि सियासी जमातों को सच बोलने का वादा करना चाहिए। सियासी जमातों को एक दूसरे की सपोर्ट के लिए बाकी जमातों को अछूत या शूदर करार देने से गुरेज करना चाहिए। सियासी जमातों को अपनी खूबियां और अपनी खामियों को एडमिट करने की बात करनी चाहिए, और ना सिर्फ ये बल्कि कि सियासी जमातों को अपने साथ जो अलाइंस में शामिल जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद यकीनी तौर पर अच्छी बात है, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा होता कि अहम तरीन अपोजिशन जमात जमीयत उलमाए इस्लाम को भी इस ग्रैंड अलाइंस के अंदर शामिल किया जाता, और ग्रैंड अलाइंस में मौलाना साहब की जमात की अदम मौजूदगी का वाहिद और हतमी नतीजा ये है कि सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर, क्योंकि मौलाना साहब की अदम मौजूदगी में इस अपोजिशन इत्तेहाद की टके की वैल्यू नहीं है। और यह बात भी सबको मालूम है कि मौलाना साहब की जमात ही वो अहम जमात है जो इस वक्त सड़क के महाज को गर्म कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहे भी तो वो सड़कों के ऊपर आकर अपनी जो ताकत है उसका इजहार नहीं कर सकती। और हमने हालिया दिनों में देखा, गुज़िश्ता एक बरस के अंदर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज़ायद मरतबा इस बात की कोशिश की कि वो सड़कों के महाज को गर्म करके खुद इस बात का सबूत दे सके कि जनाब उससे बढ़कर सियासी मैदान में कोई शय सवार नहीं, लेकिन हर मरतबा उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस अलाइंस में शमूलियत इस बात की तरफ इशारा थी कि पावर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिफ्ट करके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आ जाएगी। और सबसे अहम शर्त इस इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जो आयद की गई थी वो यही थी कि जनाब आप हमें धोखा तो नहीं देंगे, आप जब हम सड़कों का महाज गर्म कर दें, हम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त पर दबाव बढ़ा दें, कहीं आप डील करके बनी गाला या नथिया गली तो नहीं निकल जाएंगे। ये इस बात की गारंटी थी कि जनाब कहीं आप अपनी अहलिया बुशरा बीबी के चक्कर के अंदर हमारी कमर में खंजर तो नहीं भोंक देंगे। लेकिन मौलाना साहब की तरफ से उठाए जाने वाले किसी भी सवाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। न ही मौलाना साहब को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि आपको इस मुजवजा अलाइंस का सरबराह तैनात किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सलारे काफिला जो है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने पर राजी होगी। इसका मतलब ये है कि उनको इस जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस में भी एक उस्मान बुज़दार ही चाहिए था, एक महमूद खान ही चाहिए था जिनको वो अपनी उंगलियों पर नचा सकें। और शायद इसीलिए कुर्रा फाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाम पर निकला, और शायद यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किसी सवाल का कोई जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था। और शायद यही वजह है कि ये अपोजिशन अलाइंस तश्कील से पहले ही बिल्कुल अपना असर खो चुका है। सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।